اچھا، کس کو اہمیت دی جائے؟ اگر اس سوال کو ہم ایسے دیکھیں کہ جو آئیڈیل ڈیموکریسیز دنیا میں کہا جاتا ہے، اسکینڈینیوین کنٹریز میں یا کینیڈا میں ہم سوچ لیں، تو وہ ڈیموکریسی کس فیکٹر پہ دیکھی جاتی ہے؟ اور وہ ویلفیئر اسٹیٹس ہیں، پاکستان ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ہے، کیا یہ فرق ہے؟ جی بالکل، بیسک چیز تو یہ ہے کہ دے آر ویلفیئر اسٹیٹس. ویلفیئر اسٹیٹ کا یہ مطلب ہے کہ وہ عوام کے لیے، ان کی بہتری کے لیے وہ ریاستیں بنائی گئی ہیں، جس کے اندر سارے ڈیموکریسی کے جو پہلو ہیں ان کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے، مور رادر دین لیس. اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں، یو کے ایک زمانے میں تھا، ابھی بھی ہے. تو اب بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو سچویشن ہے از ویری ڈفرنٹ. ابھی یہاں تو ویلفیئر اسٹیٹ کبھی بنی نہیں، ویلفیئر اسٹیٹ نہیں بنی، سوشل اسٹیٹ نہیں بنی، کیپٹل اسٹیٹ بھی نہیں بن سکی. کیونکہ اگر کیپٹل اسٹیٹ بنتی، جیسے انڈیا بن چکا ہے کیپٹل اسٹیٹ، تو یہاں بھی 8-9% گروتھ ہوتی، یہاں بھی ہماری جی ڈی پی جو ہے وہ 10 گنا زیادہ ہوتی کمپیئر ٹو واٹ اٹ از. یہاں بھی لینڈ ریفارمز ہوتے، یہاں بھی ایک مڈل کلاس ڈیولپ کرتی جس کے پاس پاور ہوتی اینڈ سو آن. وہ تو سچویشن نہیں ہے یہاں تو ابھی بھی سیمی فیوڈل، سیمی کیپٹلسٹ قسم کے اسٹرکچرز ہیں یہاں. تو اس لیے آئی تھنک وہ انگریزی کا محاورہ ہے، the jury is out on this one. ابھی تک اس کے اوپر کوئی پکی بات نہیں کی جا سکتی. یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ زیادہ جمہوریت از بیٹر دین لیس جمہوریت. اور اچھا، پاکستان میں جب بھی اچھے دور کی مثال دی گئی تو عمران خان صاحب کی زبان سے ہم نے ہمیشہ سنا کہ ایوب خان صاحب کا دور، 60s کا دور پاکستان کے لیے اکنامکلی بیسٹ تھا. تو تب کس چیز پہ زیادہ فوکس تھا سیٹھی صاحب؟ دیکھیے، اس وقت بھی ایک سیکیورٹی اسٹیٹ تھی، مگر وہ سرمایہ داری کا جیسے کہتے ہیں نا بیج بوئے گئے تھے. اور وہ اس لیے اس کو کامیاب کہا جاتا ہے کیونکہ اس وقت پاکستان کے اندر اکنامک ڈیولپمنٹ ہوئی، انڈسٹری لگی. سب سے اہم بات یہ ہے کہ انڈسٹری لگی اور انڈسٹریل گروتھ ہوئی. اچھا، اب بات یہ ہے کہ یہ تو ایک پہلو ہے نا، اس کے دو اور پہلو ہیں جس کی طرف توجہ نہیں دلائی جاتی. اسی لیے عمران خان صاحب اس قسم کی بات کرتے ہیں، انہیں احساس نہیں ہے کہ اس کے دو اور پہلو بھی تھے. ایک پہلو تو یہ تھا کہ اس وقت سرمایہ دار امیر ہو گئے اور غریب لوگ غریب ہی رہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت سارا پیسہ جو ہے وہ امریکہ سے آ رہا تھا، ہتھیار بھی امریکہ سے آ رہے تھے، ایڈ بھی امریکہ سے آ رہی تھی. آپ خود پاکستان کے اندر کوئی ریونیو جنریٹ نہیں کر رہے تھے، سارا کچھ باہر سے آ رہا تھا اور فری فنڈ میں آ رہا تھا. کیوں؟ کیونکہ آپ امریکہ کے ایک الائی بن چکے تھے سوویت یونین کے خلاف، اور آپ کو ایک اینٹی کمیونسٹ اسٹیٹ بنانے کے یہاں بیج بوئے جا رہے تھے امریکہ کی طرف سے. تو اس کا یہ مطلب ہے آپ تو کسی بورڈ اکنامک اینڈ پولیٹیکل فریم ورک کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے تھے. اسی لیے امریکہ نے اس وقت کے امریکہ نے آپ کو سپورٹ کیا. آپ اس وقت کے جو امریکن الائنسز تھے ان کا حصہ بن چکے تھے. تو آپ نے تو اپنی آزادی کھو دی نا اس وقت. تو کیا آپ کیا عمران خان یہ کہتے ہیں کہ اس قسم کی غلامی ایک دفعہ پھر آ جائے، اس قسم کی سرمایہ داری کی گروتھ ہو یہاں جس میں غریبوں کو کچھ نہ ملے؟ تو یہ تھوڑی کمپلیکیٹڈ ایشوز ہیں، یہ سمپل ایشوز نہیں ہیں. اور یہ آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، خان صاحب کو اس بات کا بھی علم ہونا چاہیے، اگر نہیں ہے تو تھوڑی سی پڑھائی کر لیں. وہ یہ ہے کہ ایوب خان کے زمانے میں بنگلہ دیش یا ایسٹ پاکستان کی علیحدگی کے بیچ جو تھے وہ بوئے گئے، کیونکہ اس وقت سے یہ معاملہ شروع ہوا. پہلی بات کہ آپ نے اتنا سینٹرلائز کر لیا ہے پاکستان کو کہ بنگلہ دیش کو اس کا حصہ نہیں مل رہا، اور بنگلہ دیش کے اندر ایک نیشنلسٹ تحریک شروع ہو گئی ویسٹ پاکستان کے خلاف کہ سارا کچھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ویسٹ پاکستان میں ہو رہا ہے، بنگلہ دیش سے کو کچھ نہیں مل رہا. اس لیے وہاں ایک تحریک شروع ہو گئی آف سیپریشن. تو میرا خیال ہے یہ بہت اہم ڈیولپمنٹس تھیں ایوب خان کے زمانے کی. بنیادیں دیکھنا بہت ضروری ہے کسی انڈرسٹینڈنگ سے پہلے. اسے احمد یار صاحب، سیٹھی صاحب، یہ جو پاکستانی پرائم منسٹر وغیرہ یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی خوشامد کر رہے ہیں، اور ان کو یہ ہے کہ اسی خوشی میں شاید یہ کشمیر اور فلسطین کا مسئلہ حل کر دے، تو ایسا تو نہیں کہ یہی چیز وہ ان کے ساتھ کر رہا ہے؟ جب سے انڈیا پاکستان کی جنگ ہوئی تھی تو تقریباً ویک میں 1-2 بار وہ ٹرمپ صاحب کہہ دیتے ہیں کہ بھائی پاکستانی جو ہے نا وہ لیڈر بہت اچھے ہیں اور پاکستانی قوم بہت اچھی ہے اور وہ چیزیں بہت اچھی بناتے ہیں اور ان کی آرمی چیف بہت اچھے ہیں. آئے دن کوئی نہ کوئی بیان دیتا ہے. ایسا تو نہیں کہ وہ ان کو یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ دیکھو ہمارا تو جو پرانا ایک اتحادی ہے انڈیا میں تو اس کو چھوڑ کے تمہاری سائڈ پہ ہوا ہوں، تو اب تم یہ اچھے بچے بنو اور اسرائیل کو تسلیم کر لو، اور اس طرح شاید کوئی کشمیر میں بھی ان سے سمجھوتا کروا دے. دیکھیے، آپ
सही सोच की तरफ चल रहे हैं। बात यह है क्यों हमें इस किस्म की रॉयल ट्रीटमेंट दी जा रही है। यही डोनाल्ड ट्रंप जब कि पहली दफा आया था तो कह रहा था पाकिस्तान ने हमारे साथ डबल क्रॉसिंग की है, हमसे 20-30 अरब डॉलर ले लिए पिछले 10-15 सालों में, और हमारे साथ डबल गेम खेलता रहा, डबल क्रॉस करता रहा, इसलिए हम बिल्कुल इस पर एतमाद नहीं। और वही डोनाल्ड ट्रंप है जो आज आपकी तारीफें कर रहा है और आपको आसमान पे ले जा रहा है। क्या वजह? तो आपने अच्छी निशानदेही की है, मगर मैं थोड़ा इसको बढ़ा देता हूँ। पहली बात तो ये है जी कि पहली दफा अगले 10-20 साल जो है उसके अंदर एक नई डिमांड हो रही। एक नई डिमांड है रेयर अर्थ मिनरल्स की, और रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं सबसे ज़्यादा चाइना में है, और कुछ अफगानिस्तान में है, पाकिस्तान में है, और अमेरिका की अपनी सप्लाई जो है वो कम है। उन्हें बहुत सख्त ज़रूरत है रेयर अर्थ मिनरल्स की फॉर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, और क्योंकि अब वो नए मेटल्स और नए रिसोर्सेज की ज़रूरत है। वो तेल की वो अहमियत नहीं रही जो पहले थी। अच्छा, उस सिलसिले में पाकिस्तान ने आपने देखा कितनी जल्दी नए कानून बनाने शुरू कर दिए, और कितनी जल्दी फॉरेन कंपनीज को इंटरेस्ट करने की दावत दी जा रही है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली के भी इंटरेस्ट है। तो पहली बात तो यह है कि एस्टिमेट ये लगाया जाता है कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, बिलियन नहीं, 1 ट्रिलियन जो है वो 100,000 बिलियन का होता है। वो कहते हैं ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के रेयर अर्थ मिनरल्स हैं पाकिस्तान के अंदर, बेसिकली इन केपी प्रोविंस एंड इन बलूचिस्तान प्रोविंस। तो इसीलिए इतनी जल्दी वो कानून भी पास करना पड़ा एंड सो ऑन। तो एक तो ये नया इंटरेस्ट डेवलप हो गया है अमेरिका का एंड डोनाल्ड ट्रंप का, एक पर्सनल इंटरेस्ट, एक इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट। दूसरी बात ये है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि ज्योग्राफी। आप बैठे हैं, मैंने पहले भी इसका जिक्र किया था, उस जगह पे जहां आपकी जियोग्राफिकल पोजीशन बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है आगे के लिए, ईरान, अफगानिस्तान, चाइना, ठीक, एंड सेंट्रल एशिया और इंडिया। तो आई थिंक अमेरिका का जो इंटरेस्ट है दिस रीजन बहुत ज्यादा हो गया। अब वो एक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, टैक्टिकल इंटरेस्ट नहीं रहा। तो दैट इज द सेकंड रीजन कि आपके साथ अच्छे तल्लुकात रखने हैं, ताकि आपके साथ बैठ के कुछ डेवलपमेंट्स हो आगे जो होंगी उनके ऊपर नजर रखी जाए। और तीसरी चीज मैं आपके साथ पूरा इत्तेफाक करता हूँ कि वहां जो बात हुई है यही हुई होगी, और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। कि देखिए आगे जाके मैंने सेटलमेंट करवानी है मिडिल ईस्ट की, मैंने इब्राहिम अकॉर्ड जो है उनको वापस लेके आना है एजेंडे के ऊपर। ये होने वाला था मगर गड़बड़ हो गई, नहीं हुए, अब हमने करना है। इब्राहिम अकॉर्ड्स का बेसिक मकसद ये है कि हर मुल्क, इस्लामी मुल्क जो है वो इसराइल को रिकग्नाइज करे, डिप्लोमेटिक रिलेशंस उसके साथ खोल दे, ताकि ये लड़ाई झगड़े खत्म हो कि जी इसराइल ये लीगल एंटिटी है, ये लेजिटिमेट है। और उस सिलसिले में उन्होंने पहले 4 ममालिक को तैयार कर लिया था, और उसके बाद अब उन्होंने सबको तैयार करना है। और उसमें उन्होंने पाकिस्तान को भी ये कह दिया है कि देखिए अगर बाकी मुस्लिम ममालिक को हम मनवा लेते हैं तो आप भी तैयार हो जाए, आपको भी करना पड़ेगा। एंड आई थिंक, आई डोंट नो, आई थिंक हमारी तरफ से ये जवाब दिया होगा कि देखेंगे जब वक्त आएगा, अगर बाकी सब लोग मुसलमान ममालिक तैयार है ये करने के लिए, तो फिर हम तो बहुत दूर बैठे हैं। अगर वो लोग जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं उस रीजन के अंदर वो तैयार है, तो हमें क्या एतराज हो सकता है। इनफैक्ट अंदर की बात यह है कि हमें तो बड़ी सख्त तकलीफ होती है कि इजराइल ने इंडिया के साथ इतने अच्छे तल्लुकात बनाए हुए हैं कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी हो रहा है, उनकी हेल्प भी हो रही है। और हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स ने कब से कहते थे कि किसी तरीके के साथ ये इंडिया और इसराइल की लिंक जो है इसको कमजोर किया जाए, हमारा बड़ा नुकसान हो रहा है। तो बड़े लोग हैं यहाँ जो ये सोचते होंगे कि अगर इसराइल की रिकग्निशन हो जाती है और सऊदी अरेबिया कर लेता है तो हम फिर उनके साथ मिलके हम भी फिर खड़े हो जाएंगे, ऐसी क्या बात है। और जाहिर है कि अगर जिनके ये प्रॉब्लम्स हैं वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर व्हाट इज द प्रॉब्लम विद अस। और अब तो ये भी सुनने में आ रहा है कि उन्होंने हमास को भी तैयार कर लेना है और हिजबुल्लाह को भी तैयार कर लेना है किसी न किसी स्टेज पे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये हमास, हिजबुल्लाह वगैरह दे ऑल गेट द रिसोर्सेज फ्रॉम some of these countries, especially ईरान। अब ईरान माने या ना माने, अगर बाकी सारा मुल्क जो है वो मुसलमान ममालिक जो है वो तैयार हो जाते हैं तो आप किस खाते में खड़े हैं। पैलेस्टाइन, आपका तो कश्मीर का इशू है, पैलेस्टाइन का तो नहीं।
पैलेस्टाइन का तो मुसलमानों का इशू भी नहीं है वो, बिकॉज पैलेस्टाइन इज नॉट ओनली अबाउट मुस्लिम्स, वहाँ क्रिश्चियंस भी हैं इन पैलेस्टाइन एंड सो ऑन। तो वो तो बना मुसलमानों का है, बिकॉज वो सारी जो रियासतें इसराइल के इर्द गिर्द देयर ऑल मुस्लिम स्टेट्स, इसलिए उसको मुस्लिम इशू बनाया जाता है। एक्चुअली इट्स नॉट अ मुस्लिम इशू, बट एनीवे। तो अब ये है कि आई थिंक ये कमिटमेंट हम कर रहे हैं या इशारा कर रहे हैं कि जब वक्त आएगा तो हम वी विल फॉल इन लाइन विद द अदर मुस्लिम कंट्रीज, आप उनको मना लें, हमारा इशू नहीं। तो आई थिंक इस किस्म की बात डोनाल्ड ट्रंप के लिए और क्या चाहिए, यही अगर उसने कर लिया, इसराइल की रिकग्निशन कर ली, तो आप देखिएगा यही मुल्क जो है जो कि इसराइल का साथ देते हैं और अमेरिका का साथ देते हैं, जिसके अंदर ये नोबेल प्राइज वाली मुल्क भी है, तो वही उठा के डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज दे देंगे। तो मेरा ख्याल है ये समझ रहे हैं कि आगे जाते बाकी मुस्लिम ममालिक तैयार हो जाएंगे इसराइल की रिकग्निशन के लिए, और अगर जैसे वो होगा तो आप भी तैयार हो जाएंगे।